हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के विच आपां गल करांगे जिहड़ा अपना प्ले है आर्म्स एंड द मैन। ये जिहड़ा अपना प्ले है बहुत सारिया क्लासेस दे विच ये प्ले है जिहड़ा वो पढ़ाया जाता है तो हुणे रीसेंटली अपने BA समैसटर 5th दे विच आपां नूं यूनीवर्सिटी वालों ये जिहड़ा अपना प्ले है आर्म्स एंड द मैन वो आपां नूं दिता गया है, रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सब तो पहला देखो इस प्ले की स्टोरी है जिहड़ी उसनूं शुरू करन तो पहला इस प्ले बारे आप इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स ने जिहड़े मैं तुहानूं दस देवां। सब तो पहला देखो फुल नेम, जिस तरह की इस अपने प्ले का फुल नेम की है आर्म्स एंड द मैन। अगला की है लेंथ, इसकी लेंथ है जिहड़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जिहड़ा प्ले नहीं हैगा, इस दे विच बहुत सारे करैक्टर्स ने जिहड़े वो नहीं हैगे, थोड़े ही करैक्टर ने और जिहड़ी इसकी लेंथ है वो भी शॉर्ट ही है, लगभग कितना 3 एक्ट्स प्ले, सिर्फ 3 एक्ट का यह प्ले है। अगे पबलिश किया गया सी 1894 ईस्वी दे विच। इसकी कैटेगरी है जिहड़ी वो की है रोमांटिक कॉमेडी, मतलब कि इस प्ले नूं रोमांटिक कॉमेडी के नाम नाल जानिया जाता है। इसकी सैटिंग है जिहड़ी वो रखी गई है बल्गेरिया, मतलब कि जिन्ने भी इस करैक्टर्स आउणगे, जिस फैमिली के बारे गल होएगी वो बल्गेरिया की रहन वाली होएगी, बल्गेरिया की उस गल होएगी। अगे देखो आप गल करते हैं हुण आपां इसकी समरी है जिहड़ी पंजाबी दे विच तुहानूं समझाउणे आ, बिल्कुल सिंपल है, छोटी ही है, बहुता ज़्यादा जिहड़े मतलब करैक्टर्स ने वो नहीं हैगे। मेन जिहड़े करैक्टर्स ने सब तो पहला उन्होंने बारे जानकारी आप लैंदे इस दे विच मेन करैक्टर्स ने जिहड़े वो किहड़े ने। सब तो पहला देखो अपने इस प्ले दे विच सब तो पहला जिहड़ा करैक्टर है, मेन करैक्टर है, तुसीं याद रखना इस तरह लिख लेना है, वो है रैना पेटकॉफ, जो कि अपनी इस प्ले की हीरोइन है रैना पेटकॉफ। और दूसरा जिहड़ा अपना करैक्टर है वो है कैथरीन पेटकॉफ। कैथरीन पेटकॉफ है जिहड़ी वो है मदर ऑफ रैना, रैना दी माता। और तीसरा जिहड़ा अपना करैक्टर है वो है मेजर पॉल पेटकॉफ। जिहड़ा मेजर पॉल पेटकॉफ है ये रैना दा पिता है और आर्मी दे विच यह मतलब कि सर्व करदा, सेवा करदा है। और चौथा जिहड़ा करैक्टर है वो है सर्जियस। सर्जियस है जिहड़ा ये रैना दा मंगेतर है, ये भी आर्मी दे विच मतलब कि भर्ती आर्मी दे विच काम करदा है। ये 4 करैक्टर हो गए। उस तो अगले जिहड़े हैगे ने 2 मेन करैक्टर लौका एंड निकोला। जिहड़े लौका अते निकोला ने इस फैमिली दे जिहड़ी पेटकॉफ फैमिली है जिस विच रैना कैथरीन मेजर पॉल हो गया, इस फैमिली दे यह नौकर ने। जिहड़ी लौका है ये ब्यूटीफुल फीमेल सर्वेंट है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और यह नौकरानी है। और एक गल होर इस दे बारे, ये नौकरानी जरूर है बट यह सुंदर बहुत है, इस दियां इच्छावां ने जिहड़ियां वो बहुत ज़्यादा ने। ये सिर्फ नौकर बन के ही काम नहीं करना चाहती, लाइफ दे विच थोड़ा ये अगे अपने आप नूं मतलब कि इसके सपने ने जिहड़े ऊंचे ने। और निकोला इस दे बारे लिखा गया अनलकी मेल सर्वेंट। अनलकी मेल सर्वेंट इसनूं क्यों कहा गया ये आपां नूं स्टोरी दे एंड ते पता चलेगा। सो एक होर मेन करैक्टर जिहड़ा अपना रह गया 7वां, वो है कैप्टन बलंचली। हुण कैप्टन बलंचली कौन है ये भी जो आपां स्टोरी अगे अगे जाएगी आपां नूं पता चलता जाएगा। सब तो पहला देखो स्टोरी है जिहड़ी आपां स्टार्ट करते हैं। सब तो शुरू दे विच स्टोरी स्टार्ट कदों हुंदी है, जदों स्टोरी अपनी स्टार्ट हुंदी है वो जिहड़ा टाइम है वो टाइम हैगा 1885 1885 का टाइम है। और ये टाइम वो है जदों सर्बिया वर्सस बल्गेरिया वार, मतलब कि सर्बिया 2 कंट्रियां सर्बिया अते बल्गेरिया उन्हां दा आपस दे विच युद्ध है जिहड़ा वो हो रहा सी 1885 ईस्वी दे विच। और उस युद्ध दे विच रैना पेटकॉफ दे पिता मेजर पॉल पेटकॉफ अते रैना पेटकॉफ दा मंगेतर है जिहड़ा सर्जियस, वो इस युद्ध दे विच हिस्सा जिहड़ा वो लै रहे सीगे। हुण जदों अपना प्ले ओपन हुंदा है तां जिहड़ी रैना पेटकॉफ है यह नेचर की खूबसूरती है जिहड़ी उसनूं बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो आपां शुरू दे विच ओपनिंग सीन दे विच की देखदे हां, ये अपने कमरे दे विच बालकनी दे विच खड़ के जिहड़े तारे ने तारियां नूं मतलब कि देख रही है, उन्हां दी खूबसूरती है जिहड़ी उन्हां दा आनंद मान रही है। तो इन्ने नूं इस दे कमरे दे विच इसदी माता कैथरीन पेटकॉफ है जिहड़ी वो कमरे दे विच अंदर एंटर हुंदी है और इस दे नाल गल करदी है रैना दे नाल कि तू की कर रही है। तो रैना कह रही है कि मैं जिहड़े खूबसूरत तारे ने नेचर की ब्यूटी है उन्हां नूं मैं देख रही हाँ। चलो ये इसनूं कहंदी है इसदी माता कैथरीन पेटकॉफ कि तेरे लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है
कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ मतलब कि ਬਲਗੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲਗੇਰੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਗੇਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹੀਰੋ ਤੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਉਹ ਹੈ क्योंकि उसने युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵਧੀਆ परफॉर्म ਕੀਤਾ। चलो ये सब ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਗੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲੌਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਨਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ मतलब ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਚਲੋ ਕੈਥਰੀਨ ਅਤੇ ਲੌਕਾ ਇਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦਾ मतलब ਇਸ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਨਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੋਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਜਰ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੋਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ नहीं डरती क्योंकि वो एक ब्रेव गर्ल है वो नहीं डरती। तो इन्ने ही इन्हों की गलबात चल रही होंगी है तो इन्ने ही इस दे कमरे का दरवाजा जोड़ा वो अपनी इस दी जी नौकरानी है लौका वो खटखटाउंदी है और उस दे नाल लौका दे नाल बल्गेरिया दे कई सैनिक ने जिहड़े वो भी ने और लौका इसनूं कहंदी है रैना पैटकोफ नूं कि मैनूं गवांढियां ने दस्सिया है कि तेरे कमरे दे विच कोई सैनिक है जिहड़ा सर्बिया दा दुश्मन वो तेरे कमरे दे विच आ गया है कि तैनूं डरन की कोई जरूरत नहीं मेरे नाल अपने बलगेरिया के सैनिक ने तुसीं दरवाजा खोलो उन्होंने उस फड़ के लै जाणगे। तो ये सुन के जो सैनिक हुंदा है सोल्जर इस दे कमरे दे विच आया हुंदा है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो रैना पैटकोफ उसनूं कहंदी है कि तैनूं घबराउण की जरूरत नहीं मैं हैगी हाँ मैं तेरी सुरक्षा जिहड़ी वो करांगी। तो उस सैनिक नूं अपने कमरे दे विच लुको दिंदी है और उन्होंने सैनिकों को कहती है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਗੇਰੀਆ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਿਜ਼ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰੈਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਪੋਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मतलब ਕਿ ਰੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਨੀਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੈਥਰੀਨ ਪੈਟਕੋਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੋਫ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਥਰੀਨ ਰੈਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਪੌਲ ਪੈਟਕੋਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ਼ मतलब ਉਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਟ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਟ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਪੌਲ ਪੈਟਕੋਫ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸਰਜੀਅਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਪੈਟਕੋਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਅਸ, ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਸਰਜੀਅਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਕਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਅਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਜੀਅਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਜੀਅਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰਜੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਿੰਗ ਲੜਕੀ ਰੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰੈਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਲੌਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਰੈਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਉਹੀ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਟ, ਲੰਬਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਜਰ ਪੌਲ ਪੈਟਕੋਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 2 ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਟ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੰਚਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਜੀਅਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਅਤੇ ਰੈਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਜੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੌਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂਨੇ ਵੀ ਤੈਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਜੀਅਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੌਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੌਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਜੀਅਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਰੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲੌਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੋਫ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ।
ਔਰ ਰੈਨਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰਜੀਅਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਤੇ ਰੈਨਾ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਲੌਕਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕੋਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਲੱਕੀ ਮੇਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲੱਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੁਕਰਾਨੀ ਹੈ ਲੌਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਾ ਨੇ ਸਾਰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਲੱਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਨਿਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੋਫ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਲੰਚਲੀ ਨੇ ਨਿਕੋਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਲੱਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਲੌਕਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੋਫ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਲੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪਲੇ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਬਲਗੇਰੀਅਨ ਵਾਰ 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।